ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ BEd ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ CUET PG ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳಾದ MA ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, MSc ಗಣಿತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, MSc ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾತಕ ಅಂತಿಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಆಸಕ್ತ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. I welcome all of you for our press meet. So we are conducting this press meet in connection with the notification of Common University Entrance Test for the PG programs. The notification was issued by the NTA, National Testing Agency, that is the Government of India, Ministry of Education, Government of India. So the Central Institute of Karnataka is offering total 35 PG programs. That is 30 programs already we are offering, and this year for academic year 2026-27 we are starting another 5 PG programs. So this entrance, the admissions for all these 35 programs will make based on the rank obtained in the CUET for PG programs. So the CUET, the applications, that is applications are invited the date from 14th December itself, and this will continue up to 14th January. Total of two centers. So that is here in Karnataka 15 seats, such as Kalaburgi is one center, Ballari, Belgavi, Bangalore, Chikaballapur, the Sikkamangaluru, Davangiri, Dharwad, Hassan, Hubballi, Mangalore, Mysore, Shivamogga, Tumakuru and Udupi. These are the centers where the students can appear for these entrance, because this is totally decentralized, not at one place. There to facilitate the students, there that is the NTA is conducting the entrance to different places. The students' choice, according to their choice they can apply, and also there are centers which will also help the students to upload or submit the applications also. So that is also here, this portal is also given. It is also online only. They receive applications online, everything online. They did not go to anywhere. They they submit from their place only. If helping centers will also be there, they will also help to fill the applications, particularly those who are in the rural areas. Particularly for PG, definitely nowadays everyone is exposed to the computer system and everyone knows, and they can do it. Even though help centers are also created by the NTA, and to facilitate the students need not go to different places, and the nearby center they can appear for the entrance, because this is the aim to reach to the every corner, and total all the central government central universities, that is 54 central institutions are making admission based on this one. Apart from this, many universities also they are admitting their students based on this rank obtained in the CUET PG entrance. So therefore this ಮೊದಲು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಇತರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇವಾಗ
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ 100ಕ್ಕೆ 100 ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಸತಿ ನಿಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಿತ್ತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಊಟದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ವೈಫೈ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಈ 4 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಲಾಗೆ ಸರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ 3 ಬಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಈ ಸಾಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಸರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ಯಾರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಂತ NEP ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವ RR ಬಿರಾದರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಟಾ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಸಿನ್ನೂರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ RJ32 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಕಲಬುರಗಿ.